Hello all, good evening to all of you. Today we are going to discuss about the effect of Coriolis and centrifugal forces on various systems like Earth and for a freely falling body like that. Okay, so what is the effect of Coriolis force and centrifugal forces on different objects on Earth are discussed in today's class. So in the last class we discussed what is the apparent force in a rotating coordinate system. For that we find out A is equal to A prime plus 2 omega cross V prime plus omega cross R, where A is the acceleration of the object measured with respect to the inertial frame, A prime the acceleration of the body with respect to the non-inertial or the rotating frame, minus 2 omega cross V prime is the Coriolis acceleration, and omega cross R is the centripetal acceleration. Then minus omega cross R will be centrifugal acceleration. In terms of force, we write this equation as ma prime is equal to ma minus 2m omega cross V prime minus m omega cross R, where ma prime is the force acting on the particle with respect to the rotating frame, F is equal to ma is the force acting on the object in the inertial frame or force measured in the inertial frame, minus 2m omega cross V prime is the Coriolis force due to Coriolis acceleration, and minus m omega cross R is the centrifugal force due to centrifugal acceleration. So we can write this equation as F prime is equal to F plus fictitious force. Comparing this equation with Fn equal to Fi plus Fo, Fn is F prime, that is the force acting on the particle as measured with respect to the non-inertial or the rotating coordinate system. Fi is F, that is the force acting on the object as measured with respect to the inertial frame, and Fo is fictitious force. So from this equation we can write fictitious force as the sum of Coriolis force and centrifugal force. So fictitious force is equal to Coriolis force plus centrifugal force, and we find out that when the object is at rest, there is only centrifugal force acting on that object. Otherwise, that is, if an object is moving in a non-inertial frame or rotating frame, then Coriolis force is also acting on that object along with the centrifugal force, since the Coriolis acceleration depends on the velocity of the particle in the rotating frame. So Coriolis force can be defined as the fictitious force acting on a particle in motion in a non-inertial frame, and its value depends on V and omega. So if there is a question like define Coriolis force, first you have to define what is Coriolis force. So Coriolis force can be defined as the fictitious force acting on a particle in motion in a non-inertial frame. Then centrifugal force is defined as the fictitious force acting on a particle in rest with respect to a non-inertial frame. Then you have to write the expression for the Coriolis force and the centrifugal force. Then you can write the total fictitious force acting on an object in a rotating coordinate system is equal to the sum of Coriolis force and centrifugal force. So example for this, so this equation gives the apparent force in a rotating coordinate system. That is, then what is the net force acting on an object? That is the apparent force. So this equation gives the expression for the apparent force in a rotating coordinate system, or the apparent force acting on an object in a rotating coordinate system. Example for this situation is Earth rotates from west to east about its own axis. Here, since Earth is rotating, Earth can be considered as a rotational non-inertial system.
And because of this Earth's rotation, Coriolis and centrifugal forces come into play on Earth. So for any object on Earth, since Earth is rotating about its own axis, it can be called as a rotational non-inertial system. So for any object on Earth, they experience Coriolis and centrifugal forces due to the rotation of Earth. Okay. So that's about the apparent force in a rotating coordinate system. Next we move on to an example of this Coriolis force. The example is a bead slides without friction on a rigid wire rotating at constant angular speed omega. Find the force exerted by the wire on the bead. So here we have a bead which slides on a rigid wire. This is a rigid wire. On that rigid wire, this bead slides without any friction, while the wire is rotating at a constant angular speed omega. That is, this wire is rotating. ഈ വയർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് with an angular speed omega. ഈ വയർ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് with an angular speed omega. അത് അസ്യൂം ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ റിജിഡ് വയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിജിഡ് വയറുമ്മിലാണ് നമ്മളുടെ ബീഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് അസ്യൂം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു മാലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ മാലേനെ ഒരു എൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പേളിൻ്റെ ഒരു മാല അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ മാല ഒരു എൻഡിൽ നിങ്ങൾ ആ മാല പിടിച്ചിട്ട് മാല നിങ്ങൾ കറക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് that wire or that cotton thread, that is the wire. അതാണ് നമ്മളുടെ വയർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആ വയറിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട്? കുറച്ച് ബീഡ്സ് കിടന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പേളുകൾ കിടന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അസ്യൂം ചെയ്യാട്ടോ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങളൊരു മാലയുടെ ഒരു എൻഡ് പിടിച്ച് കറക്കുകയാണ്. ആ മാലയുടെ ആ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് നമ്മളുടെ വയറായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ബീഡ്സ് ആണ് ആ പേളുകളാണ് നമ്മളുടെ ബീഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മളിവിടെ ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡിൻ്റെ നമ്മൾ റിജിഡ് വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വയർ ഒമേഗ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിജിഡ് വയറുമ്പോൾ ഒരു ബീഡ് കിടന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്രിക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വയർ ഓൺ ദ റോഡ്. ഈ വയർ ബീഡിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. So here we consider a bead which is on a rotating wire, like a particle in a rotating frame. So here we have a bead on a rotating wire. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് പകരം ഒരു ബീഡാണുള്ളത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിന് പകരം ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വയറാണുള്ളത്. Then what are the forces acting on that bead? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ബീഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ? For that, consider the free body diagram. Free body diagram consider ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ what are the forces acting on a particle in a rotating frame? There will be centrifugal force which is always acting away from the center of rotation, and Coriolis force, and there will be Coriolis force, and in this case there will be a normal force, contact normal force to the wire. നോർമൽ ഫോഴ്സും കൂടി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so here 3 forces are acting on the bead. One is Coriolis force, second is centrifugal force, third one is a normal force, contact force and normal to the wire. ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then നമുക്ക് ഇത്രയും ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we can write the equation of motion. നമുക്കങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതാം. then solve that equation of motion, then we will get the idea about the solution of the problem. ഏത് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. then write down the equation of motion, then solve that equation. So here we have 3 forces: F Coriolis, F centrifugal and N normal force. So since the bead is rotating on this rope, the centrifugal force is balanced by
mr ഡബിൾ ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ വേർ ആർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബീഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റിജിഡ് വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എം ഇൻറ്റു ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട്. എ ഈസ് ഡി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, സോ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട്. So mr double dot is equal to F centrifugal. So the force acting on the bead due to this rotation of this wire can be represented as mr double dot is equal to F centrifugal. So the next equation is, here the Coriolis force acting downwards and the normal contact force acting upwards. So these two vertical components take such that we can write n is equal to F Coriolis. So mr double dot is balanced by F centrifugal and n is balanced by F Coriolis. So take this equation. So here F centrifugal is equal to mr double dot. Okay, but we know that F centrifugal centrifugal force is m omega cross r, that is mr square omega. So mr double dot will be equal to mr square omega. Cancel m on both sides. We have r double dot is equal to r square omega. Then r double dot is equal to r square omega can be written in an equation form. That is r double dot minus r square omega is equal to 0. Or this equation can be represented in a differential form like d square r by dt square is equal to, d square r by dt square minus r square omega is equal to 0. So this is a second order differential equation, and the solution of this equation is the form r is equal to a e raised to omega t plus b e raised to minus omega t. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണിത്. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്തായാലും. r is equal to a raised to omega t plus b e raised to minus omega t. ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ. Then from the vertical component we know that n is equal to F Coriolis. Coriolis ഫോഴ്സിനെ ആരാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. And we know that what is the expression for Coriolis forces? Coriolis force is equal to minus 2m omega cross v. That is minus 2m. Omega cross v can be represented as omega v sin theta. Here what is the angle between this omega and velocity? r എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, x ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് y ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ ആൻഡ് v will be 90 degree. Then sin 90 will be equal to 1. So this equation becomes minus 2m omega v, or minus 2m omega v can be represented as r dot. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എഫ് കോറിയോലിസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് 2m omega r dot എന്ന് എഴുതാം. So that F Coriolis balances with the normal contact force. Then n can be written as n is equal to 2m omega r dot. 2m omega r dot. But we know that what is r dot? R dot is equal to a omega. എന്ത് ചെയ്യണം? r dot കിട്ടാനായിട്ട് r നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a e raised to omega t plus b e raised to minus omega t നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ? a ഇൻറ്റു e raised to omega t ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to omega t ഇൻറ്റു ഒമേഗ പ്ലസ് b e raised to omega t ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ b e raised to omega t into b e raised to minus omega t into minus omega. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. r dot is equal to a omega e raised to omega t minus b omega e raised to minus omega t. Since omega common, take it outside, then equal to omega into bracket a e raised to omega t minus b e raised to minus omega t. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ഇവിടെ n is equal to 2m r dot omega ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ minus 2m omega r dot അല്ലേ എന്ന് സംശയം തോന്നാം. നമ്മൾ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്.
പക്ഷേ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എന്തെടുത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2m r ഡോട്ട് ഒമേഗ. കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി r ഡോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് r ഡോട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2m r ഡോട്ട് ഒമേഗ. Then n will be equal to 2m omega into r dot എന്താണ് omega into a raised to omega t minus b e raised to minus omega t. എന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ n ൻ്റെ വാല്യൂ n is equal to 2m omega square into a e raised to omega t minus b e raised to minus omega t. Here a and b are constants which can be calculated from the boundary conditions. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന normal contact force. This is the force exerted by the wire on the bead. Okay. Next is the effect of Coriolis force on Earth. So consider a body on the surface of Earth. Since Earth is rotating with respect to its own axis, we can consider Earth as a non-inertial frame. So consider a body on the surface of Earth. It is in motion. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി മോഷനിലുള്ളതാണ്, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, സച്ച് ആസ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ, ഫോളിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എക്സെട്ര. സിൻസ് ദ ഫ്രെയിം, ഹിയർ ദ ഫ്രെയിം ഈസ് എർത്ത്, നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓർ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഈസ് എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. സിൻസ് എർത്ത് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്, there will be a Coriolis force due to this earth rotation. Then the Coriolis force act on that body which is in motion will be equal to minus 2m omega cross v prime, where v prime is the velocity of the body with respect to earth. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ thus all moving bodies on earth will experience Coriolis force due to the rotation of earth. It is acting in a direction opposite to the vector omega cross v prime. Omega cross v prime എന്നുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ Coriolis ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. Because of that there will be a negative sign. കാരണം എന്താണ്, Coriolis ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം എന്നുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് there will be always a negative sign for this Coriolis force. So effect of Coriolis force on earth എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ for any moving object or for any moving body on the surface of earth will experience Coriolis force due to the rotation of earth. And its expression is given by minus 2m omega cross v prime, and the negative sign indicates that this Coriolis force is acting in a direction opposite to the vector omega cross v prime. Okay, next the effect of Coriolis force on a freely falling body. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂവിങ് ബോഡിയുടെ കേസിലായിരുന്നു, ലൈക്ക് എ ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഓർ ഫോളിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ്. ഏത് മൂവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ Coriolis ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും Coriolis ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് P be a point on the surface of earth. ഇതാണ് P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. This is P be a point on the surface of earth with a latitude phi in the northern hemisphere. ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്. ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനാണ്. ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ 5 ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് പി ഇമാജിൻ എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ Z ഡിറക്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ Y ഡിറക്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ X ഡിറക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്. ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് വരുന്നത്, നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ വൈ ആക്സിസ് വരുന്നത്. സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇത്
ഒരു ഗ്ലോബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ടോപ്പ് പൊസിഷനിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് നോർത്ത് പൊസിഷൻ പോളിലേക്ക് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആക്സിസ് വരുന്നത് ഏതാണ്? സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്. അത് 3 ഡയമെൻഷനിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് 2 ഡയമെൻഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, that is z axis is along this vertical direction. So at this point imagine a coordinate system with its x-axis along east, y-axis along north and z-axis along vertically upward direction. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ സപ്പോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ ട്രീ ഉണ്ട്. ഈ ആപ്പിൾ ട്രീന്നും ഒരു ആപ്പിൾ ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യാണ് തനിയെ, വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ആപ്പിൾ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ കൺസിഡർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി. Assume that the body has acquired a velocity v in a time t as it falls through a height h. അതായത് ഇത്രയും ഒരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, താഴേക്ക് വീഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോഡി, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? വി ആണ്. ഇൻ എ ടൈം ടി. ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ആ ബോഡി ഫ്രീലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബോഡി അക്വയർ ചെയ്ത വെലോസിറ്റി ആണ് വി. സിൻസ് ദ ബോഡി ഈസ് ഫോളിങ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് 2 ഡയമെൻഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് നോർത്ത്, ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ട്രീ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? അലോങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി അക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഇൻ ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്? ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യാണ്, താഴേക്കാണ് വീഴുന്നത്, മുകളിലേക്ക് പോകുകയല്ലല്ലോ ചെയ്തത്, താഴേക്കാണ്, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോളിങ് വരുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. Then the velocity acquired by the body in a time t as it falls through a height h can be represented as p prime is equal to minus v k cap as it falling downwards. നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫോളിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി കെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ചേർത്തു. സിമിലർലി എർത്തിൻ്റെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾവേസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് പി, ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വരുന്നത്? എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? ഒമേഗയാണ് വരുന്നത്. Then at this point P, split omega into 2 components, that is omega sin phi and omega cos phi. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫൈ. പി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഫൈ വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ. ഇവിടെ ഫൈ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ. ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ. then this angle will be equal to 90 minus 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗയുടെ 2 കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒമേഗ സൈൻ ഫൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അലോങ് കെ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഒമേഗ കോസ് ഫൈ അലോങ് ജെ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഒമേഗ കോസ് ഫൈ ഉണ്ടായിരിക്കും, സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഒമേഗ സൈൻ ഫൈ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ ആസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ കോസ് ഫൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഒമേഗ സൈൻ ഫൈ കെ ക്യാപ്. ഒമേഗ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സോ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ കെ ക്യാപ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഫൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പി. അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രീ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം പി ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് ഫ്രീലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ മൈനസ് വി ഉണ്ടാവും. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണിത്? കെ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ മൈനസ് വി കെ ക്യാപ്പ് ആണ് വെലോസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പിയിലുള്ള എർത്തിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. ഒമേഗ നമ്മൾ 2 കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഇതാണ് ഫൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും 5 തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 90 - 5. നൗ വി സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു 2 കമ്പോണൻസ്. 5യുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒമേഗയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ കോസ് 5 ആയിരിക്കും. ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ സൈൻ 5 ആയിരിക്കും. സോ ഒമേഗ സൈൻ 5 കെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒമേഗ കോസ് 5 ജെ ക്യാപ്പ്, 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് 5 ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സൈൻ 5 കെ ക്യാപ്പ്. Now we are going to find out the Coriolis acceleration. That is AC is equal to -2 omega cross V prime. That is -2 omega എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് 5 ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സൈൻ 5 കെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി പ്രൈം എന്താണ് കിട്ടിയത്? -v കെ ക്യാപ്പ്. ഈ 2 ടേമുകൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു കെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് കെ ക്യാപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ജെ ക്രോസ് കെ ഈസ് ഐ ക്യാപ്പ് അല്ലേ? ഐ ക്യാപ്പ് വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ത് വരും? കെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് കെ ക്യാപ്പ്. കെ ക്രോസ് കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം 0 ആയിപ്പോയി. ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ -2 ഒമേഗ കോസ് 5 ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് കെ ക്യാപ്പ് ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു -v. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. -2 ഒമേഗ ഇൻറ്റു -v കോസ് 5 ഐ ക്യാപ്പ്. ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ എ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 omega v cos 5 I cap. I means that the direction is towards east. I cap എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്? എക്സ് ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. സോ ദ Coriolis acceleration on a freely falling body on earth surface will be acting towards east. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Thus, the Coriolis acceleration on the freely falling body at a point in the northern hemisphere is acting towards east. ഇതിപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയത്. സിമിലർലി നമുക്ക് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ളൊരു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, പാത്തിൻ്റെ ഒരു കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ എവിടേക്കാണ് വന്നത്? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വന്നത്. സോ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്കൊരു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So because of this horizontal constant force in the eastward direction, a freely falling body deviates from its vertical path towards east. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊരു കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. ഡ്യൂ ടു എർത്ത്സ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് അതുമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പാത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിയർ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ്. എങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്? ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ദർ വിൽ ബി എ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ്. Because of that, a freely falling body in the northern hemisphere deviates from its vertical path towards east. Similarly, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. Similarly, due to Coriolis acceleration on a freely falling body at a point in the southern hemisphere, southern hemisphere എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The vertical instead of its vertical path it will deviates towards deviates towards ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതിനൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്കിതിവിടെ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഇതുപോലൊരു ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം.
ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗറിൽ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഓർ എ സൈക്ലോണിക് വിൻഡ്. ഒരു ഫ്ലോയിങ് റിവറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ എ റിവർ ഓർ വിൻഡ് വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? വി പ്രൈം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്. ആൻഡ് ഒമേഗ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ കെ ക്യാപ്. ദെൻ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് MAC is equal to minus 2m omega cross v prime. ഒമേഗ എന്തായിരുന്നു? ഒമേഗ നമുക്കറിയാം. വി പ്രൈം എന്താണ്? വി ജെ ക്യാപ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ മൈനസ് 2m ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ കെ ക്യാപ് ക്രോസ് വി ഇൻറ്റു ജെ. സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ്? കോസ് ഫൈ ജെ ക്യാപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ജെ ക്യാപ്പ് എന്ത് വരും? ജെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്താണ്? 0. കെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്താണ് വരുന്നത്? മൈനസ് ഐ. ദെൻ മൈനസ് 2m ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഈ തേർഡ് ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് വരുന്ന ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതെന്താ വരുന്നത്? വി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ. കെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഈസ് മൈനസ് ഐ. So minus and minus get cancelled. So Coriolis force is equal to 2m omega v cos phi I cap. So this is the Coriolis force acting on a river or a wind which is moving horizontally towards north. So in a northern hemisphere, the river or wind deflect towards right if phi is positive. Similarly, in the southern hemisphere, river or wind deflects towards left if phi is negative. ഇതുപോലെ വരുന്ന സെയിം ഇഫക്റ്റുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? റൈറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആർ ഇറോഡഡ് ഓർ ഇഞ്ചേർഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വൈൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. Another effect is rivers in the northern hemisphere bypass obstacles to the right, while in the case of southern hemisphere it is towards right. Examine questions വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Why a flowing river or a cyclonic wind deflect towards right in the northern hemisphere എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ചിലപ്പോൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കുറച്ചും കൂടി ട്രിക്കി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. ഇതിൽ ഫൈ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആണ് ഇത് ഫൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? റിവർ എവിടേക്കായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? റൈറ്റിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ഫൈയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വന്നാലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്. എവിടേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക? പക്ഷേ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ബാങ്ക്സ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ റിവേഴ്സ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഈ പോർഷൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. എ റിവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 3 km/h. What is the effect of Coriolis force on every ton of water flowing which arises due to the rotation of earth at latitude of 45 degree? നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്കിവിടെ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്തിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്.
നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെലോസിറ്റി വരുന്നത്. വി എന്ന് പറയുന്നത് വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? നോർത്ത് ടു സൗത്ത്, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് നോർത്ത് ടു ഈസ്റ്റ് അല്ല, നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ്. സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി പ്രൈമിന് നമുക്ക് മൈനസ് വി ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, നോർത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കണം അവിടെ. നോർത്ത് ആയാലും സൗത്ത് ആയാലും വൈ ആക്സിസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ജെ ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു. സോ മൈനസ് വി ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി, വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒമേഗ എങ്ങനെ പോയാലും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും, നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ എടുത്താലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു 5 ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം? ഒമേഗ കോസ് 5 പ്ലസ് ഒമേഗ സൈൻ 5. അതിൽ ഒമേഗ കോസ് 5 ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്? ജെ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക. ഒമേഗ സൈൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ. ഒമേഗ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒമേഗ കോസ് 5 ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഒമേഗ സൈൻ 5 കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്? Coriolis force MAC is equal to minus 2m omega cross V prime will be equal to minus 2m into substitute for omega and substitute for V prime. നോക്കുക, ജെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ് എന്താണ്? 0. ഈ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ മൈനസ് 2m ഇൻറ്റു ഒമേഗ സൈൻ 5 ഇൻറ്റു മൈനസ് വി ഇൻറ്റു കെ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ് ഈസ് മൈനസ് ഐ. സോ മൈനസ് വി ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ എന്തായി മാറി? പ്ലസ് ആയി മാറി. സോ വി കോസ് 5 ഐ ക്യാപ്. സോ മൈനസ് 2m ഒമേഗ വി കോസ് 5 ഐ ക്യാപ്. നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടിയ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്? ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ആണ് മൈനസ് 2m ഒമേഗ വി കോസ് 5 ഐ ക്യാപ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്യൂ ടു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക? ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എവിടേക്കാണ്? ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂടെ. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്? ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്, അതായത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ക്യാപ്പാണ്. ഐ ക്യാപ്പ് ആവുമ്പോൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈസ്റ്റിലേക്ക് അല്ല എവിടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഒരു റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെവിടേക്കായിരിക്കും കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ടാവുക? വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് പോളിലേക്കാണ് അതിന് ഡീവിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. പോട്ടെ, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3 km/h തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫോർ എവറി ടൺ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ m is equal to 1000 gram or 1 ton, that is 10 raised to 3 kilogram. Every ton of water. So m is equal to 10 raised to 3 kilogram തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the velocity? Velocity is 3 km/h. 3 km/h ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 into 5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ 3 into 5/18 will give 0.83 meter/second. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്? ഇപ്പോൾ എം കിട്ടി, വി കിട്ടി. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ? എന്താണ് ഒമേഗ? വി നോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഒമേഗ ഈസ് 2π/t. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ്? എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ഒമേഗയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എർത്താണ് നമ്മൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം, അതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒമേഗ എന്താണ്? 2π/t. എന്തായിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആവശ്യമായുള്ള ടൈം? 24 hours ആണ്. സോ ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2π, ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 3.14 divided by 24 into 60 minutes into 60 seconds. Then omega will be equal to 7.25 into 10 raised to minus 5 radian per second. സോ എർത്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഒമേഗ എന്താണ് വരുന്നത്? ഒമേഗ വിൽ ബി 7.25 into 10 raised to minus 5 radian per second. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. ഫൈ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം കിട്ടി, വി കിട്ടി, ഒമേഗ കിട്ടി, ഫൈ കിട്ടി. ഇനി എന്താ? കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2m ഒമേഗ വി കോസ് 45. ആംഗിൾ നമ്മൾ ഐ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇടണ്ട കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം.
So Coriolis force is equal to minus 2 into 10 raised to 3 into 7.25 into 10 raised to minus 5 into 0.83 into cos 45 is 1 by root 2. So that is 0.707. So the answer will be equal to 8.5 into 10 raised to minus 2 Newton. Okay. The second problem is calculate the fictitious acceleration of the sun relative to the frame rotating with the earth. Distance between sun and earth is equal to 1.5 into 10 raised to 11 meter. നമുക്കറിയാം എന്താ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെയും സമ്മാണ്. സോ എ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോറിയോലിസ് പ്ലസ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ അല്ലേ? രണ്ടിനും മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. മൈനസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം ആണ് എ കോറിയോലിസ്, മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ ആണ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ. സോ എ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുത്തത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് ആണ്. സോ സ്മോൾ ആർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നിൽക്കുന്നത്? വി അറിയില്ല നമുക്ക്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഒമേഗയും ആറും ആണ്. ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഒമേഗ നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വി നമുക്കറിയില്ല. വി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒമേഗയുടെയും ആറിൻ്റെയും ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. സോ എ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വിക്ക് പകരം മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ minus omega cross r. So this term minus and minus becomes positive. So 2 omega cross r minus omega cross r. എന്ത് വരും? omega cross r. omega cross r എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. നമുക്ക് വി ഇല്ലാത്തൊരു ടേം നമുക്ക് കിട്ടി ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആക്സിലറേഷന്. നമുക്ക് ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 3.14 ബൈ 24 ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 60 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.2 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. And r is given. r is 1.5 into 10 raised to 11 meter. Substituting, we get AF is equal to minus omega square r is equal to minus 7.2 into 10 raised to minus 5 square into 1.5 into 10 raised to 11. So the answer will be minus 7.8 into 10 raised to 2 meter per second square. Due to this minus sign, this fictitious acceleration will be towards earth. Okay. So the next example is deflection of a falling mass. Here a stone is allowed to fall under gravity from the top of a tower 100 meter high at the equator. Find the horizontal displacement of the stone due to Earth's rotation. So we have to find out the horizontal displacement. Displacement ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. We know that ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്മേലുള്ള കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഒമേഗ വി കോസ് 5 ഐ ക്യാപ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ. So for a freely falling body, the Coriolis acceleration acting is AC is equal to 2 omega v cos 5 I cap. നമ്മൾ അതിനെ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഒമേഗ വി കോസ് 5. Since the body is freely falling from a height h ഹൈറ്റിൽ നിന്നും അത് ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? v ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 80 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സിൻസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, v ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് ജി ടി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ a ഈസ് ഈക്വൽ ടു g, a becomes g, then v will be equal to g into t. ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? g into t ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ടി. സോ ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 ഒമേഗ വിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ 2 ഒമേഗ ജി ടി കോസ് 5. ദിസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് d by dt of dx by dt
is equal to 2 omega g t cos phi. So from this equation dx by dt can be calculated by integration, that is integrating with respect to time. d square ഈ equation integrate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? dx by dt കിട്ടും. So dx by dt will be equal to 2 omega g cos phi അല്ലേ? 2 omega g cos phi എന്നുള്ള ടേം അത്രയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ടീനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ടീനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? t square by 2 plus constant of integration. When t is equal to 0, dx by dt is equal to 0, that is c1 will be equal to 0. So when t is equal to 0, dx by dt is equal to omega g cos phi t square. ഈ 2 ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് dx by dt കിട്ടി, വെലോസിറ്റി കിട്ടി, നമുക്ക് ആവശ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ വൺസ് മോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്, that is integrating again, displacement along the x direction is obtained as x is equal to omega g cos phi into t square integrate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് t cube by 3 കിട്ടും. t cube by 3 plus constant of integration. Again when t is equal to 0, x will be equal to 0, that means c2 is equal to 0. So x is equal to omega g cos phi t cube by 3. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു അഡീഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി പറയുകയാണ്, കാരണം മറ്റ് പല ബുക്കുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത്രയാണ്, നിങ്ങളുടെ മഞ്ജുഷ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ബുക്കിൽ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ഒമേഗ ജി ടി ക്യൂബ് കോസ് ഫൈ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വേർഷനിലേക്ക് പോകാം. ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു 0 ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2h ബൈ ജി റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2h ബൈ ജി റേസ് ടു ഹാഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി എക്സ്? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം എക്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2h ബൈ ജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2h ബൈ ജി റേസ് ടു ഹാഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദെൻ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ക്യൂബിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വരിക? 2h by g raised to half into 3, that is 2h by g raised to 3 by 2 into 1/3 omega g cos phi, that is x will be equal to 8h cube by 9g raised to half into omega cos phi എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. So this is the horizontal displacement of a body due to Coriolis force in latitude phi. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരെ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല, ഈ എക്സ്പ്രഷനും കറക്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിൽ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർ ഇതുവരെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ജി കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് ബൈ 3. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇക്വേറ്ററിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രീലി ഫോളിങ് നടക്കുന്നത്. ബോഡിക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സ്റ്റോൺ എവിടെയാണ് ഫോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി from the top of a tower 100 meter high at the equator. ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇതാ ഈ ഭാഗമാണ് ഇക്വേറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈ എത്ര വരും? ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ അല്ല, തെറ്റിപ്പോയി. ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, ഈ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ. ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലുള്ള ഈ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 50 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ എന്താണ്? ഫൈ ഈസ് 0. സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? ഈ ഇക്വേഷനിൽ കോസ് ഫൈക്ക് 0 കൊടുക്കുക. സോ കോസ് ഫൈ 1 ആയിപ്പോയി. സോ 1/3 ഒമേഗ ജി ടി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. So at the equator phi is equal to 0, then x will be equal to 1/3 omega g t cube. Or ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഇക്വേഷനിൽ cos phi 1 ആയി പോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? x is equal to 8h cube by 9g raised to half omega. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. നമുക്കറിയാം x is equal to 1/3 omega g t cube. നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? 2π/t വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒമേഗ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് 7.2 × 10⁻⁻⁵ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. g, we know that what is the value of g? g is 9.8 meter per second square. t ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. t നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? t is equal to 2h by g raised to half. 2h by g raised to half സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
2 into 100 by g 9.8 raised to half ചെയ്യുമ്പോൾ 4.5 seconds നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, then x is equal to 1 by 3 omega gt cube becomes 1 by 3 into omega is 7.2 into 10 raised to minus 5 into, so ഇവിടെ 9.8 ഉണ്ട് കേട്ടോ, into 9.8 into t cube is 4.5 cube. Then the answer will be equal to 2.2 centimeter. So the answer ഇവിടെ ഒരു 9.8 കൂടി വരുന്നുണ്ട്. There's a mistake. Okay. ഒരു 9.8 കൂടി വരുന്നത് ആൻസർ വിൽ ബി 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഇക്വേറ്ററിൽ 100 മീറ്റർ ഹൈ ഉള്ള ഒരു ടവറിൽ നിന്നും ഫ്രീലി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോണിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് അതിനുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേറ്ററിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം 100 മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും തനിയെ ഒരു കല്ല് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. ആ കല്ല് താഴെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് താഴെ വീഴുന്നിടത്തു നിന്നും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ? അതിനൊരു 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. നമുക്ക് 100 മീറ്റർ ഹൈ ഉള്ള ഒരു ടവറിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഒരു ബോൾ താഴേക്ക് വീഴാണ്. താഴേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുള്ളൂ? അതിന് 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ ആ ബോളിന് സംഭവിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് 100 മീറ്റർ ഹൈയിൽ നിന്നും താഴെ ഇക്വേറ്ററിലുള്ളൊരു ടവറിൽ 100 മീറ്റർ ഹൈ ഉള്ള ടവറിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു 1 മീറ്റർ 2 മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിന് വരില്ല. എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷനെ വരുള്ളൂ? 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ അതിന് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. If you have any doubt regarding today's class, please message me in the WhatsApp group. Okay, thank you.